వార్తలు నేటి ఎస్ఎల్ఎన్ న్యూస్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నేటి వార్తలకు స్వాగతం. డైట్ కాస్మోటిక్ ఛార్జీల పెంపుతో రాష్ట్రంలో గురుకులాలతో పాటు బీసీ, ఎస్టీ, ఎస్సీ సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో ఉండి చదువుకునే విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు అన్నారు. శనివారం మంచిర్యాల జిల్లా లక్సెట్టిపేటలో గురుకుల సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో కామన్ డైట్ ప్లాన్ని జిల్లా కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్తో కలిసి ఎమ్మెల్యే కొక్కిరాల ప్రేమ్సాగర్ రావు ప్రారంభించారు. అనంతరం వసతి గృహంలో పరిసర ప్రాంతాల్ని సందర్శించి విద్యార్థులతో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తూ భోజనం ఎలా ఉందో అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రతిరోజు విద్యార్థులకి వైద్యం ఎలా అందిస్తున్నారో తెలుసుకున్నారు. పాఠశాలలోని స్టోర్ రూమ్లని, వంటశాలల్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి నాణ్యతతో కూడిన ఆహారాన్ని విద్యార్థులకి అందించాలని ఆదేశించారు. ఎటువంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూడాలని, నిరంతర పర్యవేక్షణ ఉంచాలని సిబ్బందికి ఆదేశించారు. అనంతరం అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో 16 ఏళ్ల తర్వాత డైట్ కాస్మోటిక్ ఛార్జీలు పెంచారని అన్నారు. రేపటి భావి భారత పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతోనే వసతి గృహాల్లో ఉంటూ చదువుకునే విద్యార్థులకి ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే విద్యార్థుల డైట్ కాస్మోటిక్ ఛార్జీలు 500 కోట్లు నిధులు కేటాయించి పెంచామని తెలిపారు. విద్యార్థులు కష్టపడి చదవాలని, కష్టపడి చదివి ఉద్యోగం సాధించడం ద్వారా కుటుంబాల్లో మార్పు తీసుకురాగలుగుతామని, కుటుంబంలో కష్టపడి చదివి ఉద్యోగం సాధిస్తే ఆ కుటుంబ తలరాతలే మారుతున్నాయని అన్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలలకు ధీటుగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ గురుకులాలు, ఆశ్రమ పాఠశాలలు ఉండాలనేదే తన కోరిక అని, లక్షల రూపాయలు వెచ్చించి చదువుకునే వారి కంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకునే విద్యార్థులు ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని విద్యార్థుల్ని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిఆర్డీఓ సంజీవ్ రెడ్డి, పాఠశాల ప్రిన్సిపల్, ఉపాధ్యాయులు, లక్సెట్టిపేట్ మార్కెట్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు, నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Support, and we would be supporting you left and center anytime, 24/7, whatever you want, we are there for you. As far as education, children and faculty, teachers also, I am telling you, any day, anytime, anything is required, definitely whatever best possible, I will support you, I will do it. And in addition to that, I would like to tell the teachers here, after one child reaches third year, till then mother is the teacher and everything. Up to 5th, it is the father who will teach, who will pay the parent role. After 5 years, you are going to pay the double mother and father parents role. You are going to pay that kind of affection and that kind of attachment. If you develop with the children, definitely children will do much better than what they are doing now. I think you people are doing it, but you are the parent for the almost 20 years. You are the students, so that you keep in mind and see that they will be treated like your children. Then I think that whatever the difference between the teacher and the children, that will go to some kind of family atmosphere will develop. They will feel comfortable, and along with the study, academics is not only made complete women are complete man. With academics, you have to do the physical exercise,
you have to do something. Others also yoga or whatever is there, because nowadays children are getting lot of depression, lot of distress, because that lot of people are coming suicidal motive. That moment, that feeling, you have to remove them. We have a long way to go. This country is developing, the country is depending on you people. You are the foundation for this country. So keeping that in mind, you should do well. We are with you anytime with you. In addition to this, now the principal has requested for something which I told them to do it. One thing is RO plant which is getting repaired. I think maybe next 2-3 days it will get repaired. Number one. Number two, principal asked one more thing is the painting of the building. Number one. Number two is dining hall is not sufficient. They wanted dining hall. One more dining hall should be provided. Number three, parents. Second Saturday, a lot of parents are coming. They don't have the proper place to sit. For that also, we are agreeing. We will provide the parents place also, and with washrooms and everything. Last but not least, the auditorium which she asked, that also definitely will provide. RO plant definitely will provide immediately. Rest of the infrastructure probably by the time next academic year opens, which should be ready. Definitely which will be ready. Whatever is there, we will send the engineers and get the estimate done, which will be completed by the next time opening the school. And other things, the menu part which they have talked. So now it is centralized menu. The centralized menu is now 125 grams chicken every 4 days per week. So 100 grams mutton 2 days per week. 6 days in a week eggs, which was not there earlier. Now we are providing. This is not only we want to provide a lot of things which will happen now. Which will happen soon, not now. We discussed with the secretaries and ministers there. Probably we are going to have the local menu at the district level, which is suitable for the local area. According to that, we will make it. So from our part, I am there. We are there with you. You study whatever the heights you want to go, we are supporting. Thank you one and all. ప్రత్యేకంగా పేరెంట్స్ అమ్మ చాలాసేపు నుంచి రెడీ చేస్తాను, కొంచెం ఆలస్యమైంది మాకు, పిల్లలకు కూడా భోజనం ఆలస్యమైంది, ఏమనుకోకూడదు, మమ్మల్ని ఆలస్యమైనది మన్నించడానికి కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ పేరు ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రత్యేకంగా ప్రిన్సిపాల్ గారికి, సంజయ్ రెడ్డి గారికి, మిగతా ఫ్యాకల్టీకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు సంవత్సర కాలంలో చేపట్టిన అక్రమాలపై సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు ఆరోపించారు. మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని ఆయన నివాసం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో చేపట్టిన ప్రభుత్వ పథకాలను ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు నిలిపివేసి అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తున్నాడని అన్నారు. ఎంతో ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతుందని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 6 గ్యారెంటీలు 420 హామీలతో ప్రజల్ని మోసం చేసిందన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో ఎమర్జెన్సీ పాలన కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ప్రశ్నిస్తే బీఆర్ఎస్ నాయకులపై తప్పుడు కేసులు పెడుతూ భయభ్రాంతులకి గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. మంచిర్యాల అంతర్గం మధ్య గోదావరి బ్రిడ్జ్ ని ఎందుకు నిలిపివేశారో ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్సాగర్ రావు ప్రజలకి సమాధానం చెప్పాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి సంవత్సరం దాటిన సందర్భాలు, ఆడిచ్చిన వాగ్దానాలు 6 గ్యారెంటీలు 420 హామీలు అమలు చేయడంలో విఫలమైన ప్రభుత్వం, దానికి ఆధారంతో సహా కాన్స్టిట్యూన్సీలో అవి డీటెయిల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మంచిర్యాల నియోజకవర్గంలో ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఎమర్జెన్సీ పాలన జరుగుతుంది, ఇక్కడ కూడా ఎమర్జెన్సీ పాలన జరుగుతుంది. ఎమర్జెన్సీ పాలన అంటే ఒకనాడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ పాలన పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఏ రకంగా తీర్పిచ్చారు. అంత పెద్ద నాయకురాలు ఇందిరాగాంధీ కూడా ఓడగొట్టిన చరిత్ర
ఈ దేశ ప్రజలు, అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో కూడా ఈ తెలంగాణలో మళ్ళీ కేసీఆర్ పాలన ఉండాలి. ఈ నియోజకవర్గంలో మరి గతంలో ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను తలుసుకుంటూ మరి ఇప్పుడు ఏ రకంగా ప్రజలు అనుకుంటున్నారో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రేమసాగరరావుకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈరోజు నేను సూటిగా కొన్ని అడగడం జరుగుతుంది. మంత్రాలకు గుండెకాయ లాంటిది మంత్రాల తంత్రం బ్రిడ్జు నువ్వు ఎందుకు చేయడం లేదు, ఎందుకు ఆలోచన చేస్తున్నావు? మరొక ప్రతిపాదన దేనికోసం అంటే మంత్రాల ప్రజలపై, మంత్రాల జిల్లా ప్రజలపై, ఇతర జిల్లాల ప్రజలపై మరి అంత కోపం నీకెందుకు అంటే కేసీఆర్ దివాకర్ మొదలుపెట్టింది చేయొద్దని ఒక ఆలోచనతోటి నువ్వు చేస్తలేవు. వేరే ప్రతిపాదన ఇది 164 కోట్లు అయితే 500 కోట్లు అది అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఎల్లంపల్లి ప్రాంతం జనం పోతున్నారు. ఇది 100% మంత్రాల తంత్రం గురించి కోరుకుంటున్నారు. నువ్వు మంత్రాల మీద ద్వేషం కక్షతోటి చేయడం లేదు. గతంలో మంత్రాల జిల్లా అంటే నువ్వు బెల్లంపల్లి జిల్లాను దానికి నిదర్శనం ఇది చేయకపోవడం అనే మాట కూడా ఇది చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తున్నావు. మంత్రాల తంత్రం గురించి చేయవలసిందే. చేయకపోతే ప్రజలు రేపు రానున్న ఎన్నికల్లో ఏ రకంగా గుణపడని చెప్తారనే సంగతి కూడా ప్రజలు దాన్ని ఆలోచిస్తారు. అదే కాకుండా ఇలా చెప్తూ పోతుంటే బాగా చేసినాం అంటాడు. ఏం చేసింది? ఇవన్నీ ఇవాళ ప్రభుత్వ పరంగా నువ్వు దానికి సమాధానం చెప్పాలి. దాదాపు 550 కోట్ల రూపాయలు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రావాల్సిన లబ్ధిదారులు రావాల్సినవి రాలేకపోయాయి. ఒక్కొక్కటి చెప్తాను. ఈరోజు ఒక పెన్షన్ ఎగొట్టాం, అవునా కదా? ఒక నెల ఎగొట్టాం. 33,000 మంది పెన్షన్లకు దాదాపు 81 కోట్ల రూపాయలు నువ్వు ఇలా ఈ పెన్షన్దారులకు నువ్వు బాకీ ఉన్నావు. పెంచిన 2,000, 4,000, 2, 4, 6 81 కోట్లు బాకీ ఉన్నావు. అర్థం చేసుకో. నువ్వు మహాలక్ష్మి పాపం పెళ్ళైన వాళ్ళకు అంటే వితంతులు కానీ, భర్తల పెన్షన్ అంతా కానీ, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఈ పెళ్లి వాళ్ళందరినీ తీసేస్తే మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో దాదాపు ఒక 80,000 మంది ఉంటారు. 80,000 మంది ఉంటారు. నెలకు 2,000 అన్నావు కదా? అవి ఎన్నైతున్నాయి తెలుసా? 240 కోట్లు నువ్వు మహిళా తల్లులకు, ఆడబిడ్డలకు నువ్వు బాకీ పడ్డావు. అంటే ప్రభుత్వం బాకీ పడ్డా. మీరు కూడా అవే చూపెట్టింది కదా ఎన్నికలప్పుడు. ఇవన్నీ చూపెట్టినాం కదా. 240 కోట్లు బాకీ పడ్డావు. నిరుద్యోగ తమ్ములు దాదాపు మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో 10,000 మంది ఉంటారు. 10,000 మంది ఉంటారు. 4 చెప్పాలంటే అదొక 48 కోట్లు నువ్వు బాకీ పడ్డావు నిరుద్యోగ యువకులకు. అవునా కదా? చెప్పండి. అదేవిధంగా మహిళా సోదరులకు దాదాపు 5,000 మందికి నువ్వు వెహికల్స్ కొనిస్తున్నావు, స్కూటీలు కొనిస్తున్నావు. అది దాదాపు కనీసం 60 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళందరూ కొనియాలంటే అది ఒకరు కొనియలే. అయిందా? కేసీఆర్ కిట్ లేదు, ఆ పైసలు లేదు. 4,000 మంది ఆపరేషన్లు అయినాయి. ఏది ఈ ఏడాది కాలంలో 15,000 చొప్పున వేసుకుంటే 6 కోట్ల రూపాయలు నువ్వు బాకీ పడ్డావా, బాకీ పడలేదా మాట కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా దాదాపు 1,200 పైబడి పెళ్లిళ్ళు అయినాయి. నువ్వు తులం బంగారం అన్నావు. తులం బంగారం 75,000 చొప్పున 10 కోట్ల రూపాయలు నువ్వు బాకీ పడ్డావా, పడలేదు చెప్పండి. నువ్వు పోయినసారి అన్ని వాట్లకు బోనస్ అన్నావు. పోయినసారి మన దగ్గర 6,20,000 క్వింటాలు వడ్లు మనం తీసుకున్నాం. నువ్వు 500 చొప్పున ఎంత బాకీ పడ్డావయ్యా? 31 కోట్ల రూపాయలు నువ్వు రైతులకు బాకీ పడ్డ మాట గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోండి. అదే కాకుండా 67,000 ఎకరాలు చొప్పున 7,500 ఇస్తాన్నావు. ఇచ్చినావా? బాకీ పడ్డావా వాళ్ళకి చెప్పు. ఇంకా కౌలు రైతులు అన్నావు. కౌలు రైతులకు ఇచ్చినావా చెప్పండి. ఇంకా రుణమాఫీ కూడా దాదాపు 30% రుణమాఫీ ఇచ్చలేదు. 30% రుణమాఫీ ఇవ్వాలి. నేను ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నా. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారా, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ప్రేమసాగర్ రుణమాఫీ కాని వాళ్ళందరూ ఒక డేట్ పెట్టి మీ అందరికీ ప్రభుత్వం తరఫున ఇప్పిస్తాని ఒక డేట్ పెట్టి ప్రేమసాగర్ చెప్పగలుగుతాడా? అంతరాల నియోజకవర్గంలో
ఈ ఏడాది కాలంలో ఒక సిట్టింగ్ జడ్జి వేయండి, సిట్టింగ్ జడ్జిని వేయండి. ఈ ఏడాది కాలంలో నీ తప్పులు ఎన్నున్నాయి, నీ తప్పులు ఎన్నున్నాయి, ప్రభుత్వ తప్పులా, నీ తప్పులా, దివాకర తప్పులా, గతంలో నాది కూడా 10 ఏళ్ళు తీసుకుంటా, 20 నాది కూడా తీసుకోండి, నాది 20 ఏళ్ళు తీసుకోండి. నా తప్పు ఆయన ఎమ్మెల్సీ కానీ ఆయన తీసుకోండి. సిట్టింగ్ జడ్జి తోటి విచారణ జరపాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. మంచిర్యాల జిల్లా భీమారం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ నుంచి అక్రమంగా తరలిస్తున్న ఇసుక ట్రాక్టర్ను అటవీ అధికారులు సీజ్ చేసిన అనంతరం చెన్నూరు అటవీ రేంజ్ కార్యాలయానికి తరలించారు. చట్టవిరుద్ధంగా రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ నుంచి అక్రమ ఇసుక దందా నిర్వహించి రాత్రి వేళల్లో మండలంలోని ఏ ప్రాంతానికైనా అక్రమంగా ఇసుకను సులువుగా రవాణా చేస్తున్నారనే సమాచారం మేరకు దాడులు నిర్వహించినట్లు ఎఫ్ఆర్ఓ తెలిపారు. ఇలాంటి అక్రమాలకి పాల్పడుతున్న వారెవరైనా ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వంచే ఏర్పాటు చేయబడిన నిర్వహించబడుతున్న ఇసుక రీచ్ల ద్వారా అధికారికంగా ఇంటి వద్దకే ఇసుకను పొందవచ్చని సూచించారు. రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నటువంటి వాగులో అక్రమ ఇసుక రవాణాకి పాల్పడితే నిబంధనల ప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శివకుమార్, ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ చెన్నూరు. ఫారెస్ట్ రేంజ్ చెన్నూరు పరిధిలో ఉన్న జోడువాగులు, తర్వాత పాలవాగు, బుద్ధారం వాగు, తర్వాత బూరుగుపల్లి ఏరియాలో ఎవరైనా సరే శాండ్ తీసినట్టయితే కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వేరే ఎవరైనా సరే ఈ శాండ్ సంబంధించిన స్మగ్లింగ్ చేసినట్టయితే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి, మేము తగిన విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాము. బురుగుపల్లి ప్రాంతంలో తీసిన ఇసుకకి సంబంధించిన దాంట్లో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఆ చర్యలకు పాల్పడ్డారో వాటి మీద కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ నుంచి ఫైన్ అనేది కట్టించడం జరిగింది. ఇక ముందు ఎవరైనా సరే ఇటువంటి అక్రమ ఇసుక స్మగ్లింగ్ అనేది చేస్తే కనుక చట్ట ప్రకారం వారిపై చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ మంచిర్యాల, లయన్స్ క్లబ్ గోల్డెన్ జూబ్లీ సంయుక్తంగా లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్ రేకుర్తి సౌజన్యంతో ఇటీవల వేంపల్లి గ్రామంలో ఉచిత కంటి చికిత్స శిబిరం నిర్వహించి అవసరమైన వారికి ఉచితంగా కంటి ఆపరేషన్లు చేశారు. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ మంచిర్యాల, లయన్స్ క్లబ్ గోల్డెన్ జూబ్లీ సంయుక్తంగా లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్ రేకుర్తి సౌజన్యంతో వేంపల్లిలో గ్రామంలో ఇటీవల ఉచిత కంటి చికిత్స శిబిరం చేపట్టారు. ఆ శిబిరంలో 200 మందికి కంటి పరీక్షలు నిర్వహించగా అందులో 35 మందికి కంటి సర్జరీలు అవసరమైన వారిని గుర్తించి 2 రోజుల క్రితం కరీంనగర్ రేకుర్తిలోని లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్కి ఉచితంగా బస్సులో తీసుకువెళ్లి ఆపరేషన్లు చేశారు. శనివారం ఉదయం వారి ఇంటి వద్దకి బస్సులో దింపారు. ఈ సందర్భంగా క్యాంపు చైర్మన్ డేగబాపు మాట్లాడుతూ లయన్స్ క్లబ్ సేవల్ని గ్రామీణ ప్రజలు ఉపయోగించుకోవాలని అన్నారు. తమ క్లబ్ ఉద్దేశం అంధత్వ నివారణ అని, అందులో భాగంగానే నిత్యం మారుమూల గ్రామాల్లో కంటి వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి అవసరమైన వారికి సర్జరీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లో దృష్టి లోపాలతో అనేక మంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వారిని గుర్తించి కంటి వెలుగును అందించడం కోసమే ఈ ప్రయత్నం అని పేర్కొన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే ఉచిత కంటి ఆపరేషన్ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ మంచిర్యాల ప్రెసిడెంట్ బాల్మోహన్, గోల్డెన్ జూబ్లీ ప్రెసిడెంట్ రాకేష్ రెడ్డి, లయన్స్ క్లబ్ మెంబర్స్ సుగుణాకర్ రెడ్డి, మధుసూదన్ రెడ్డి, వినయ్, విష్ణు తదితరులు పాల్గొన్నారు. లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ మంచిర్యాల గోల్డెన్ జూబ్లీ ఆధ్వర్యంలో 12వ తారీఖు నాడు కంటి ఆపరేషన్కు పంపించడం జరిగింది. కంటి ఆపరేషన్కి ఎంతమంది అవసరం ఉన్నారో వాళ్ళందరి వెరిఫికేషన్ చేసి 35 మందిని ఈ బస్సులో తీసుకెళ్లడం జరిగింది. అందులో నుండి వేంపల్లిలో 15 మంది, మిగతా 20 మంది మంచిర్యాల నుండి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ తీసుకెళ్లి ఉచితంగా కంటి చికిత్స చేసి మరియు భోజనం కానీ మిగతా అవసరాలన్నీ తీసి మందులు, అద్దాలు కూడా ఇచ్చి మళ్ళీ తీసుకురావడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ దీనికి సహకరించిన మన సుగుణాకర్ రెడ్డి గారికి, మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి, వినయ్ గారికి, మరియు రాకేష్ రెడ్డి గారికి, మరియు విష్ణు గారికి, మరియు మిగతా మా లైన్ మెంబర్లందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా మిగతా ఉన్నవాని ఇంకెవరన్నా ఉన్నా కానీ మా లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా
మేము ఉచితంగా సేవలు చేస్తామని మిమ్మల్ని సూర్య కోరుకుంటాను. లయన్స్ క్లబ్ మంచిర్యాల్ మరియు లయన్స్ క్లబ్ గోల్డెన్ జూబ్లీ అధ్యక్షులు లయన్ బాలమోహన్, లయన్ డాక్టర్ రాకేశ్వర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మా సీనియర్ లైన్ మెంబర్ లయన్ డేగబాబు ప్రోగ్రామ్ చైర్పర్సన్గా ఈ నెల 12వ తారీఖు వెంపల్లి గ్రామంలో ఉచిత కంటి శస్త్రచికిత్స శిబిరాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ శిబిరంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి 200 పైన ప్రజలు పాల్గొని మరి కంటికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులను టెస్టులు చేయించి వారికి ఉచితంగా మందులు కూడా లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా అందజేయడం జరిగింది. అందులో దాదాపు 65 మందిని ఉచిత కంటి శస్త్రచికిత్సకు ఎన్నుకోవడం జరిగింది. మొదటి విడతగా ఈరోజు 35 మందిని మా లయన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న కరీంనగర్ రేకుర్తి ఐ హాస్పిటల్లో మరి బస్సులో ఉచితంగా వారికి పంపించి వారికి ఉచితంగా కంటి శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించి మరి వారికి అద్దాలు మందులు కూడా మేము లయన్స్ క్లబ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా అందజేయడం జరిగింది. సో ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా ఐ సర్జరీస్, కంటి శస్త్ర చికిత్సలు మరి మంచిర్యాల జిల్లాలో ఎన్నో ప్రాంతాలలో మేము లయన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నాము. ఇప్పటికి కూడా జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మరి లయన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి సేవా కార్యక్రమాలను మీరు సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. మరి వివిధ ప్రాంతాల్లో కూడా మేము కంటి శస్త్ర చికిత్స నిర్వహిస్తాము. ఇలాగే ఉచితంగా ఏదైతే గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు కంటి చూపుతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి వారికి మేము లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా మేము ఉచితంగా కంటి శస్త్ర చికిత్సలు నిర్వహిస్తామని తెలియజేస్తూ, ఎవరికైనా ఇలాంటి ఇబ్బంది ఉంటే మా లయన్స్ క్లబ్ సభ్యులను సంప్రదించిందంటే తప్పకుండా మేము మా వంతు సహాయ సహకారాలు అందజేస్తామని తెలియజేస్తూ, ఈరోజు ఈ 35 మందికి కూడా మేము లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా శస్త్రచికిత్స నిర్వహించి వారికి బస్సులో వారి ప్రాంతాల గ్రామాలకు మేము పంపించడం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ప్రజలు సద్వినియోగపరచాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి. ఉచితంగా తీసుకుపోయి మమ్మల్ని అందరినీ మంచిగా అద్దాలు వేసి మా కట్టులకు మంచిగా అన్నం కూడా పెట్టి చాయ్ అన్ని పాలు కూడా ఇచ్చి మాకు అన్నీ సహకారం చేసి మాకు అద్దం కూడా అన్నీ మంచిగానే చేసి డాక్టర్లు మాకు అన్నీ మంచిగా చేసి సాగదోలేరు మమ్మల్ని. అయితే మరి సాయం అయితే మమ్మల్ని తీసుకపోయాడు. అందరం వీళ్ళందరినీ దేవుడు వీళ్ళ గురించి ఆశించుకుంటాను. అక్కడ మాకు మంచిగా జరిగింది, మంచి భోజనాలు పెట్టిండు, మాకు మంచిగా 2 రోజులు ఉన్నాం, మాకు మంచిగా జరిగింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సర్వశిక్ష అభియాన్ ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. మంచిర్యాల జిల్లాలోని నస్పూర్ సమీకృత కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఉద్యోగులు 5వ రోజు సమ్మెలో పాల్గొని బతుకమ్మ ఆడుతూ నిరసన వ్యక్తం చేశారు. దీక్ష శిబిరాన్ని మాజీ ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు సందర్శించి ఉద్యోగులకి మద్దతు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు మాట్లాడుతూ విద్యాశాఖలో ఉద్యోగులు సమ్మెబాట పట్టడంతో మండల కేంద్రాల్లోని విద్యా వనరులు కేంద్రాలు తెరుచుకోవడం లేదన్నారు. కస్తూర్బా విద్యాలయాల్లో బోధన నిలిచిపోయినట్లు తెలిపారు. భవిత సెంటర్లు కూడా మూసి ఉన్నట్లు చెప్పారు. ప్రస్తుతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గతంలో పీసీసీ చీఫ్ హోదాలో సర్వశిక్ష అభియాన్ ఉద్యోగుల సర్వీస్ని అధికారంలోకి రాగానే రెగ్యులర్ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఇచ్చిన హామీని వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. హామీల్ని అమలు చేయడంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విఫలమైందని అన్నారు. వెంటనే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఉద్యోగుల్ని క్రమబద్ధీకరించి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మంచిర్యాల జిల్లా జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ఈరోజు 4వ రోజు మనకు సపోర్టింగ్ గా మరి మీకు నిలువెత్తు గౌరవనీయులు దివాకర్ రావు సార్ గారు
వారిని రెగ్యులర్ చేయాలని మరి కోరుతున్న సందర్భంలో యావత్ రాష్ట్రంలో దాదాపు 10 రోజుల నుంచి వారి నిరసన కార్యక్రమం చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రభుత్వానికి సూటిగా నేను వారిని అడగడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఎన్నికలు పోయే ముందు ఆయా పార్టీలు ఆయా సంఘాలు కలిసినప్పుడు మా చేతిలో ప్రభుత్వం లేదు కదా, మా చేతిలో ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము త్వరగానే చేస్తామన్నమాట ఆయా పార్టీ అధ్యక్షులు అప్పుడు మాట్లాడుతున్న సందర్భాలు. కానీ ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆనాడు పిసిసి అధ్యక్షులు గారు, మీ సమస్య అసలు సమస్య కాదు, ఛాయ తాగే లోపట్నే మీకు రెగ్యులర్ చేస్తున్న మాట ఆనాడు అధ్యక్షులు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు. మరి ఛాయ్ అయితే నేనైతే 1 or 2 minutes నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. అంటే సంవత్సర కాలంలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఛాయ్ తాకుంటే ఉన్నాడా, ఛాయ్ తాగలేదా, కప్పులో ఉన్న కప్పుల టీ అట్లే ఉందా అనేది ఈ రోజు నేను సూటిగా ప్రభుత్వాన్ని అడగడం జరుగుతుంది. ఇది పేషేజీలు పోయే అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం వర్కెళ్ళను తెలుసు, కొడితే పాపం హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు. గాడి చేస్తే కొడితే మగ పోలీసులు నెట్గా పోతే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు. ఇది ఎక్కడ ప్రభుత్వం అండి? ఏ ప్రభుత్వం ఇది? మహిళల మీద కూడా మగ పోలీస్ వాళ్ళు ఈడ్చుకుపోయే సంస్కృతి తెలంగాణ గడ్డ మీద ఉందా? తెలంగాణ గడ్డ మీద ఇంకోటి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు దౌర్జన్యాలు నడుస్తూ పోతున్నాయి. మీరు వీళ్ళందరూ అప్పుడు మీకు రిప్రజెంట్ చేసుకున్నారు, మిగతా పార్టీలు రిప్రజెంట్ చేశారు. మీరు అమలుగానే అమలు ఏదో ఇచ్చేసారు, మీరు ప్రభుత్వం వచ్చేసి సంవత్సరం దాటిని అప్పుడే నిలకడగలే. వీళ్ళు అరోసిటీ అభ్యాసం వాళ్ళు ఎందుకు సంబరాలు చేసుకోవద్దు అనేది నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను ప్రభుత్వాన్ని. మరి వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు శాసనసభ్యులు ఏం చేస్తున్నారు? ఏదేది మీరు 6 గ్యారెంటీలు చూపెట్టి ఓట్లు అడిగారు, 420 హామీలు చూపెట్టి ఓట్లు అడిగారు, అవి నెరవేర్చినప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి అడగాలి, మీరు డిమాండ్ చేయాలి ముఖ్యమంత్రి గారు. వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు. వాళ్ళు పదవుల కోసం భయపడతారు. దగ్గర పదవులు వస్తే పోతే డబ్బులు ఇస్తాడు, ఏడు అభివృద్ధి చేస్తాడు, వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే అది భిక్ష కాదు, అది హక్కుగా భావించి ప్రభుత్వం పేషేజాలకు పోకుండా తక్షణమే మీరు వారికి మాట ఇచ్చి ఈ నుంచి ప్రభుత్వం పేషేజాలకు పోకుండా తక్షణమే మీరు వారికి మాట ఇచ్చి ఈ నిరాదీక్షలు మరొకటి విరమింపజేసే దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు ముందుకెళ్ళాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే సమగ్ర శిక్షణ ఉద్యోగాల సంఘం గతంలో వారికి రెగ్యులర్ చేయాలని రిప్రజెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆనాడు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు అన్న మాటలు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఛాయ్ తాగి లోపల రెగ్యులర్ చేస్తామన్న మాట చెప్పిన సందర్భంలో వీరందరూ కూడా మరి మెరిట్ ప్రకారమే సెలెక్ట్ అయ్యారు, మార్కుల ప్రకారం సెలెక్ట్ అయ్యారు. సమయం ఇచ్చేసి 9 మన సంబరాలు చేస్తున్న సందర్భంలో మరి మా సమస్య ఛాయ్ తాగులు చేస్తున్న ఆనాటి పిసి అధ్యక్షులు గారు, ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు రిప్రజెంట్ చేస్తే కూడా అల్లుకోలేదు, పలుకులేదు. రెగ్యులర్ చేయాలనేది మొదటి డిమాండ్గా వీళ్ళు పెట్టడమే కాకుండా బీమా సౌకర్యం కూడా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. 10 లక్షల రూపాయలు వారికి బెనిఫిట్ కింద 20 లక్షలు ఇవ్వాలని మరి విద్యాశాఖ నియామకంలో వెయిటేజ్ కల్పించాలని ప్రధానమైన వీళ్ళు డిమాండ్లు మరి పెడుతున్నారు. ప్రభుత్వం మేము బాగా చేస్తాము, ప్రజలకు ఎన్నో మేలు చేస్తాము, గత ప్రభుత్వము చేయలేకపోయిందని ఎన్నో నిందలేసి మరి అధికారం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు 4 పనులు చేసి మంచి అనిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఉన్నదనే మాట కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఈ సందర్భంలో ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా ఈ సమయం వృధా చేయొద్దు, ఈ స్కూల్ బంద్ ఉండద్దు, వీళ్ళని రెగ్యులర్ చేయాలని ఒక మంచి ఆలోచనతోటి ప్రభుత్వం ముందు పోవాలని కూడా నేను ఈ సందర్భంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. అప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు 1000 పైబడి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టి, కస్తూర్బా గాంధీ స్కూల్ పెట్టి విద్యాభివృద్ధికి ఎంతో కృషి చేసిన సందర్భాలు మరి అన్ని స్కూళ్ళల్లో మరి పిల్లలకి ఇప్పుడు వీళ్ళ సైకిల్ వల్ల పిల్లలు ఇళ్ళలో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలకు మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తు, బంగారు భవిష్యత్తుకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మేము వాళ్ళకు మద్దతు అంటే వచ్చిపోవడం కాదు, వారు ఎప్పుడు పిలిచినా అప్పుడు మీరు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. దానిలో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. ఇక్కడ పార్టీ పరంగా అనుకోండి, అయితే గతంలో ఒక ప్రజాపతి ఉన్న సందర్భంలో నేను మనం రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేసేదల్లా మీరు ఆనాడు మరి ఏదైతే వాగ్దానం చేశారో ఛాయ్ తాగేలోపల ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మిమ్మల్ని రెగ్యులర్ చేస్తున్న మాట నిలబెట్టుకోవాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. గత 5 రోజుల నుంచి కూడా ఎస్ఎస్ఏ
లో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా రోడ్డు మీదకి వచ్చి నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నటువంటి సమయాన్ని మీరు చూస్తున్నారు, ఆ సందర్భాన్ని మీరు చూస్తున్నారు. సార్, మేమందరం కూడా ముక్త కంఠంగా ఒకటే అడుగుతున్నాము, ఏంటంటే మమ్మల్ని క్రమబద్ధీకరించండి. మేము రోజు రోజుకి చూస్తున్నటువంటి విషయాల్లో క్రమబద్ధీకరణ అనేది మేమేదో ఆశపడే అత్యాశ కాదు. ప్రతి ఒక్క టీచర్స్ యూనియన్ కూడా మాకు వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియజేస్తున్నారు ఏంటంటే క్రమబద్ధీకరణ అనేది విఆర్ఓలను చేశారు, మొన్ననే జూనియర్ లెక్చరర్స్ని చేశారు, ఇంకా ఎంతో మందిని చేశారు, సెర్ఫ్లో ఉద్యోగుల్ని చేశారు. సో వాళ్ళందరినీ చేసినప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు చేయరు? మమ్మల్ని చేయటం ఎందుకు సాధ్యం కాదు? కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఎస్ఎస్ఏలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీని కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయాలి అని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్. ఒకవేళ మీరు రెగ్యులరైజ్ చేయనటువంటి పక్షంలో మా ఆందోళనను ఇంకా ఉధృతం చేసి, ఈ సమ్మెను ఇంకా ఉధృతం చేసి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఒకే ఒకసారి మేమందరం కలిసి అసెంబ్లీ ముట్టడికైనా వెనకాడబోము, ఇంకా దేనికైనా వెనకాడబోము అని తెలియజేస్తున్నాము. నేటి ఎస్ఎల్ఎన్ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఎస్ఎల్ఎన్ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.